सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैण ਤੇ हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पंजाब के मौसम की हाल बयानी जिक्र करिए तो पिछले 3 दिनों तो पंजाब दे विच सोहनी धुप निकल रही है। मौसम विभाग ने यह अंदाज़ा पेश किया कि पंजाब दे विच हुण सर्दी यानी कि ठंड लगातार घटते क्रम के वाल जानी है। सो मौसम आउंदे 72 घंटिया के विच भी अंदाजे के मुताबिक ठीक रहने की संभावना। हुण चलते पहली खबर के वल लोक सभा चोणां दे करके जोड़ तोड़ का सिलसिला बहुत वड्डे पद्धर ते जारी है। जेकर असीं केंद्र की गल करिए तो उत्थे भाजपा ते हम ख्याली पार्टियां इकट्ठियां होकर हमले मार रही। जेकर केंद्र की विरोधता की गल करिए तो कांग्रेस ते उन्हां दीआं हम ख्याली पार्टियां दे वल्लों कई किस्म की जोड़ घटाओ की जा रही है। तो जेकर गल पंजाब तक सीमित करिए तो अकाली दल के वल्लों भाजपा के नालों तोड़ विछोड़ा करने दी खबर आईयां सी, पर सुखबीर सिंह बादल होरां दे वल्लों अमित शाह के नाल मीटिंग करके बाद दे विच इस गल दे उत्ते हाँ कर दी गई है कि यह गठजोड़ टुटूगा नहीं। सुखबीर सिंह होरां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गल कही कि ये गठजोड़ सदीवी है तो रहेगा, साडा किसी नाल कोई विरोध नहीं। ये तो मीडिया के वल्लों पैदा कीतियां गईयां गल्लां दे कुछ अंश सन। पर जेकर असीं गल करिए इस वक्त आम आदमी पार्टी की तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी हुण इकल्लियां चोण लड़ूगी, क्योंकि कांग्रेस दे नाल गठजोड़ होना नहीं। 8 सीटां इस वक्त पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दीआं खाली पईआं, यानी कि 5 थावां ते उम्मीदवार ऐलाने आ। 8 दे उत्ते इस करके नहीं ऐलाने भी किते साडा बसपा दे नाल जेकर तालमेल बैठ जावे तो इहदे वर्गी रीस कोई नहीं। जेकर टकसाली अकाली दल दे नाल गठजोड़ हो जावे इहदे वर्गी भी रीस कोई नहीं, पर यह गठजोड़ होने की संभावना नज़र नहीं आ रही। पर दूजे पासे जेकर गल करिए पंजाबी एकता पार्टी, सिमरजीत सिंह बैंस होरां दे ग्रुप, टकसाली अकाली दल दी ते बसपा दी ते कुछ एक होर धड़े आ जिहड़े खास करके डॉक्टर गांधी होरां दा, इन्हां दा गठजोड़ होया पिया। रस्मी तौर दे उत्ते भी हो गया ते परदे दे पिछे भी हो गया। पर हुण ये पता लगा कि कुछ एक शर्तां दे तहत सुखपाल सिंह खैहरा ते उन्हां दे हम ख्याल साथी ने जिहड़े ਉਹ बसपा के हाथी के उत्ते सवारी करने के लिए मजबूर है। उन्होंने सवारी करनी ये मंजूर भी कर ली है। आप सारे जानते हैं कि पंजाब दे विच बसपा के प्रधान रिछपाल सिंह राजू के वल्लों कुछ एक शर्तां रखियां गईयां सी कि असीं तुहाडे नाल गठजोड़ का हिस्सा बन जांगे, पर साडी एक शर्त यह है कि तुहानूं मायावती नूं प्रधानमंत्री अहुदे की उम्मीदवार बनना पऊगा। हालांकि ये एक बहुत वखरी न्यारी गल सी जिस वक्त बसपा का समुचे भारत दे विच आधार नहीं। कुछ एक सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दलित भाईचारे की वोट ਨੂੰ प्रभावित करने वाली बसपा पार्टी है जिहड़ी ਉਹਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। कोई मन्ने या ना मन्ने, पर उन्होंने ये मनना कि मायावती दे लई सारे राह पद्धरे हो चुके हैं तो पद्धरे हो भी जाने से, क्योंकि उन्होंने वर्गी नेता कोई धरती के उत्ते है ही नहीं। दूजी वड्डी गल यह है कि सुखपाल सिंह खैहरा होरी ये जानते हैं कि जेकर दुआबा खेतर दे विच असीं बाकी वड्डियां विरोधी पार्टियां नूं सन लाउणी है तो फिर बसपा दे नाल गलवकड़ी पाउणी समय की सब तो वड्डी लोड़ है, क्योंकि आपां जानते हैं कि 35% के करीब वोट आ जिहड़ी ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के सारियां ही छोटियां वड्डियां धिरां दे वल्लों बहुत वड्डा मुकाबला पेश किया जा सकता लोक सभा दीआं चोणां दे विच। पहलां ਉਹ रिपोर्ट साझी करदे हां जिहड़ी साडे तक अपड़ी है, बाद विच करांगे टिप्पणी। लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र ये सवाल उभर रहा कि बसपा की कौमी प्रधान ते उत्तर प्रदेश की साबका मुख मंत्री मायावती नूं प्रधान मंत्री का उम्मीदवार मन के सूबे दे विच तीजी धिर उसरेगी। जे अजिहा होया तां ये पंजाब के इतिहास विच पहली वार होएगा। बसपा के पंजाब प्रधान रिछपाल सिंह राजू ने कहा कि उन्हां वल्लों सूबे दे विच तीजा फ्रंट बनाउण दीआं हामी पार्टियां अगे शर्त रखी गई है कि जिहड़ी धिर बसपा की सुप्रीमो मायावती नूं प्रधान मंत्री का उम्मीदवार मन्नेगी, पार्टी सिर्फ उसे धिर नाल गठजोड़ करेगी। उन्होंने दावा किया कि बैंस भरावां दी लोक इंसाफ पार्टी, श्रोमणी अकाली दल टकसाली, डॉक्टर धर्मवीर गांधी के पंजाब मंच ते खैहरा की पंजाबी एकता पार्टी वल्लों मायावती नूं प्रधान मंत्री अहुदे का उम्मीदवार मनण तो बाद ही बसपा वल्लों इन्हां धिरां नाल गठजोड़ किया जा रहा है।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਸਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਕੇ ਸੋਧਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਹੇਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਹੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪੀੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਕ ਜੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਭੜਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰ ਲਈ,
ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ, ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਲਗਭਗ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁਲਬੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕੁਲਬੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਲਬੀਰ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਭਰਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।